일단 어제 숙제를 냈는데요. 우리 선생님 어르신분들부터 네, 숙제 해오신 분들 한번 손 들어 보실래요? So we had homework yesterday. Let's just put our hands up if we actually did our homework. 네. Oh, 네. I see a hand. No. Oh. 네, 그러면 우리 집사님부터 한 말씀씩 해주시면 될 것 같습니다. 숙제. 몇 페이지, 어떤 내용, 자, 준비하시고 시간을 세이브하기 위해서 한번 해주시죠. So we're all gonna 네, 나오십시오. So people have been reading a book 영상으로 참여하신 분들이 있기 and 때문에 have been basically they're been picking out a passage that they really liked. It's kind of like storytelling, a book storytelling, picking out a page and saying this part I've really enjoyed. 저는 그 68페이지 삶을 해석하기 나름. Page 68. 아, 저요? 여기 중간에 제가 이렇게 하다가 좀 제가 속도가 안 맞으면 그냥 통역 없이 바로 나가겠습니다. So I might be fired in the middle of the round, but that's okay. We'll see what happens. 길게 얘기하면 안 되는 거죠? 네. 저는 여기 삶을 해석하기 나름에서 이 삶의 능력은 해석에 있다 이렇게 끝으로 해가지고 이 소록도에 계신 분들이 그 지금을 행복으로 해석하셨다는 말에 저는 참 이게 처음에는 궁금증을 가지면서도 소록도에 계신 분들이 과연 그 몸이 그렇게 문둥병에 걸리셨고도 불구하고 그 행복이라는 단어를 쓸 수 있을 정도의 어떤 The power of life is in its interpretation, and the people with leprosy have interpreted life and now as happiness. 그래서 제가 나름대로 해석하기로는 소록도에 계신 분들의 삶 속에서 말하는 행복이란 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 이거를 제 나름대로 해석해 보면 말씀을 제대로 해석하지 못하면 자유하지 못하고 행복하지 못한다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 예수가 곧 진리요 길이요 진리요 생명이라 말씀하셨기 때문에 이 행복은 외부에서 오는 것이 아니라 내 안에서 이루어지는 것이 참 행복이다 라고 느꼈고 여기까지입니다. 네. 다음에는 후반전에서 하겠습니다. 네. 그 다음에 그냥 통역은 알아서 그냥 시간 관계상 목사 한 말씀 해주십시오. 저는 그냥 읽겠습니다. 이 부분을. 예수는 예하고 수월하게 진리로 사신 분이다. Jesus is the man who's actually said yes and have lived according to his truth. 그또가 아니라 또 누구요? 숙제하시면 한 분만 더요. 한 분만. 자, 네, 오세요. 저는 18페이지 십자가의 두 길. 어떤 종은 밖을 쳐서 안을 울리고 어떤 종은 안을 쳐서 밖을 울리고 조화롭게 만날 수 있는 두 가지 종의 길. 안으로의 길, 밖으로의 길. 땡땡땡. 십자가는 두 가지의 길이다. 하나님을 사랑하는 길, 이웃을 사랑하는 길. 그래서 결국은 밖을 치든 안을 치든 종을 울리려면 쳐야 돼서 결국 저는 나를 치지 않으면 종은 울리지 않는구나. 네, 아무튼 한 분만 더 하겠습니다. 네, 좀 주세요. 숙제를 마치지는 못했지만 그 안에서 제가 읽은 페이지 안에서 가장 생각하게 했던 것이 나의 나된 것은 하나님의 은혜라라고 했었을 때 기존에 제가 생각했던 나의 나된 것은 네, 지금 현재 나의 이렇게 살아왔던 모든 과정들이 축적되어져서 만들어진 저의 모습이었거든요. 그런데 요 책을 읽으면서 제가 잘 이렇게 했을지는 모르겠지만 은혜를 받은 것은 하나님께서 나를 만드신 그 나의 나됨. 진짜 나. 내가 아직 발견하지도 못한 나. 멘투비 나야 하는 그 나의 나됨이 하나님의 은혜라는 거를 좀 깨달았어요. Great realization and happiness in knowing that myself, not as myself as I'm truly to be self or as I want to be as self, but as God has created me. 네, 이제 제가 일단은 전반전 한번 해볼게요. 하늘아, 우리 해보자. 일단 제가 나가겠습니다. 제가 이번 이 뉴카슬
이 순복음교회 오면서 준비했던 제목들을 먼저 정리해 보겠습니다. So these were the titles that we've prepared in preparation for these 3 nights. 첫 번째는 광야 훈련 학교입니다. The first one was the Wilderness Training School. 제 아들이 지금 이곳에 있는데요. Oh, my son's in this room. 제 아들이 이렇게 얘기하더라고요. 한동대학교를 졸업했어요. So my son graduated the school in for this 그리고 이제 university. 졸업하고 area. 바로 멜번의 로스쿨을 나왔고 And then he went to law school in Melbourne. 지금 이제 Uni. 싱가포르에서 변호사로 일하고 있는데 Now he's a lawyer in Singapore. 며칠 전에 와서 한동대학교에서 같이 공부했던 지금 한국 검사를 만났답니다. So he's recently met a friend who is now a prosecutor in Korea. 그때는 같이 이제 학생이었으니까 그때는 생각의 차이가 없었는데 한 친구는 검사로 훈련받아서 검사가 됐고 아들은 변호사로 훈련받아서 변호사가 된 거예요. So one friend previously during uni, we had similar thoughts. We were all about the same. We thought the same 어떤 similarly. 훈련을 받느냐에 따라서 But now afterwards, one became a prosecutor and thinks in prosecuting ways, and another became the 지금의 opposite. 내가 있는 거죠. And so we really become the people that we are trained. 물론 이 훈련을 빼고 광야 학교라고 할 수도 있어요, 제목을. As the title, we could easily have made it the Wilderness School. We don't 그런데 need the 저는 training. 이 뉴카슬 순복음교회에 처음 왔을 때 저는 광야 훈련 학교로 이 말씀을 잡았습니다. But when I first came to this church in Newcastle, it really came to my heart that this was a training school. It was the Wilderness Training School. 그래서 이 광야 훈련 학교에 1학년, 2학년, 5학년까지 있는데요, 수업이. So at this school, there are about 5 years. 첫 번째는 나의 기대치에 어긋났을 때입니다. 마라의 쓴물. The first one is when our expectations are not met. 나의 기대치에 어긋났을 때 적용 방법은 십자가였죠. The way to get over that is through the cross. 출애굽기 15장 말씀이에요. Exodus 15. 출애굽기 16장은 이제 가장 인간적으로 필요한 양식을 해결하는 거예요. Now, in chapter 16, it was all about the needs, basic needs. 두 번째 광야 훈련 학교의 2학년 수업의 결과는 하나님만 바라봐야 되는 거예요. And how do we get over that? We just look at God. 하나님만이 우리에게 일용할 양식을 주시는 분이시죠. Because only God can provide us with 그래서 our 그 daily 하나님이 needs. 사람으로 오셔서 생명의 떡으로 오셨다고 말씀하십니다. And that God has provided us with the daily 생명의 bread. 밥으로 오신 거죠. He has come in to us 이 as 밥 that daily bread. 먹고 배불러서 너도 다른 사람 살려줘라 You 라고 하는 take that 밥이죠. bread and you yourself are given out to others as well. 광야 훈련학교의 3학년 수업 목표는 Third year, 세 번째는 가장 근본적인 근원이 되는 물입니다. 물. the most basic, water. 이 땅에 우리의 삶에 가장 필요한 게 물이죠. We need water. 금식해 보셨죠? 물만 먹으면 살 수 있어요. 물. People 물입니다. can live 물. just on water for quite a long time. 여러분 이 지금 현재 200만 명의 사람이 광야를 지나가면서 훈련받는 과정이에요. 3학년 수업은 물이에요. 물. 근원적인 거, 근본적인 거. Third year lessons was based on water. The 이 basic 해결 needs. 방법은 성령님만을 의지하는 겁니다. And how to get over that was depending on the Spirit. 이 광야에 이 두 번째 또 컨셉이 하나 있는데요. 이 4학년 수업에 이게 사람 아말렉과의 전쟁이죠. 사람 Now the part of that, part B, was with people against 원수를 people. 만나는 거예요. You meet enemies. 우리 관계가 다 좋은 건 아니에요. Our relationships within our communities aren't that all that perfect. 살다 보면 나에게 원수가 되는 아말렉이 있는 거예요. We have Amaleks. 이 사람을 해결할 수 있는 건 enemies. 무엇이었죠? 동역자예요. To overcome that, we 기도- need partners. 같이 기도할 수 있는 사람을 만들어야만이 이 학교를 졸업할 수 있어요. We need people that we can pray with and together. 마지막 5학년 수업 문제는 시험은 바로 지도자예요. 영적인 지도. 나의 목사, 나의 목자. Fifth year, the year group was all about our pastors, our leaders. 그래서 여기에서 수업 목표는 목자에 대한 순종이에요. To get over that, we actually our whole aim is to actually 이게 obey. 되지 않으면 목자를 바꾸든지 내가 목자가 되든지 이러한 변화가 우리에게 필요한 거예요. 이 수업 목표가. So with that fifth year, with our 목자로 leaders, we need to obey our 세웠으면 leaders. 100% 순종해야 되는 게 목표예요. With our leaders, we need to obey them. 이렇게 됐을 때 그 다음에 말씀이 이제 시내산의 광야로 가는 거예요.
And only after those 5 lessons, we go on to the Word in 근데 제가 Mount 솔직히 Sinai. 말하면 좀 너무 이렇게 하느라 너한테는 문제가 안 되는데 헷갈려요? 아니 안 헷갈려요. 아, 예. 네, 할까요? 나는 해볼까요? 괜찮아요. 오케이 괜찮아요. 여러분 괜찮습니까? 가봅시다. 하느라 가보자. 화이팅. 나는 괜찮아요. 오케이 그래. 잘 되고 있는 것 같습니까? 네. 천천히. 그래 하느라 사랑해. 자 그럼 가겠습니다 여러분. 우리 아이들을 위해서. 네 좋아요. 근데 제가 정말 이 어제의 수업이었지만 이 광야로 인도하는 이것을 다시 한 번만 제가 해보고 싶어서 그래요. 아들아 좀 닦아주라. So this was yesterday's talk, but we just want to make sure and revisit because this is important. 참고로 아들의 이 수당이 6분마다 이게 돈을 받는답니다 변호사들은. Yeah, he's an expensive dude. 여러분 제일 중요한 것은 저는 이렇게 봅니다. 저에게 맡겨진 시간만큼은 제가 이제 선생님이에요. 아시겠죠? So what I've considered really important is that during this time, I will be considered as the teacher. 여러분들이 지금 학생입니다. We are all students. 광야 훈련 학교를 통과하신 분들이에요. We have all 근데 passed 잘 통과했는지를 점검하고 싶은 거죠. this wilderness training 근데 school. 사실 뭘 통과했는지도 모르고 바로 은혜 학교로 갈 수는 없어요. We can't just skip to the next school without really realizing what have we actually passed. 예. 근데 우리의 모든 삶은 경영을 잘해야 되거든요. In our entire life, we actually really need to do 근데 management 어제 well. 광야 훈련 학교의 최고의 목표는 구원에 대한 경영이에요. 구원 경영이에요. The ultimate output of this final training school yesterday was basically management of our salvation. 10, 100, 1000만, 10만, 100만. 얼마 전에 350만 아무튼 얼마 전에 350만 달러의 돈을 한꺼번에 잃어버린 사람을 제가 만났어요. 한순간에. So a couple days ago, I met somebody that lost that amount of money. I can't do money. in 시드니에 English, 있는 sorry. 사람이에요. 현금으로. This person lost it in cash. 별로 안 놀라시는데 여러분. It's a lot of money, guys. 어떤 치과 의사인데 그냥 갑자기 투자하다가 망해버렸어요. This person was actually investing in something and it didn't go out as 그런데 planned. 그분은 350만 달러에 다시 경영을 하기 위해서 지금 퍼스로 멜번으로 어디로 또 투자하고 있어요. 경영이에요, 비즈니스. So in order to make up for this, this person basically tried to invest in other places, in Perth, in Melbourne, in Brisbane, etc. 제가 오늘 이제 어떤 소식을 들었어요. 카톡이 왔어요, 저에게, 제 와이프에게. So somebody actually contacted me today. 시드니에서 비즈니스 하시는 식당 하시는 분이세요. So this person is another person who's actually doing 근데 a 저를 business in Sydney. 너무 좋아해가지고 여기를 오겠대. This person 집회를. really enjoys me and wanted to come visit me here. 그래서 제발 오지 말라고 그랬어요. And we told them don't come. 그분은 무엇을 경영하냐면 지금 자기 식당에서 일하는 일꾼들 35명? 25명을 데리고 여기에 오려고 했다가 오지 말고 자기들끼리 지금 비즈니스 경영을 하고 있어요. 그냥 놀러 가버렸어 어디로. So this 어디 person 갔다 is 오지? basically managing a restaurant. They're managing people, about 25 people under them, and they've actually brought them together on camp to go out and enjoy and to really build teamwork within themselves. 예. 그러니까 제가 어제 광야 훈련 학교의 핵심은 구원을 나에게 주신 하나님의 구원을 어떻게 경영할 거냐에 대한 얘기를 한 거거든요. So yesterday's talk was all about how do we actually manage our salvation given to us by Jesus Christ? How do we manage it? 자, 구원 경영에 대한 광야 훈련 학교요. 풀네임으로 하면은. So in theory, in all accordance, the full name of the school will be Wilderness Training School for the purposes of salvation management. That's a long name. 누가 봐도 출애굽기는 출애굽기 3장 7절 8절 말씀으로 구원을 경영하게끔 저는 이 말씀이 저는 여러분들에게 선물로 드리는 거예요. 2023년 선물로. So this is basically 구원 my gift to 경영에 대한 you 선물. for this year, 2023. 다시 한번 우리 보지요. 어떻게 구원을 경영하는지 첫 번째 뭐였죠? 보고 듣고 알고요. Let's just remind ourselves. 따라서 합시다. 보고 듣고 알고.
to see, to hear, and to know. 자, 1장, 2장이에요. This is chapter 1. No, 1 to do. 고맙다 하더라. 자, 내려와서 To come down. 3장에서 11장 Chapters 3 to 기억하시죠? 17. 이걸 구원을 경영하는 걸로 보셔야 돼요. 건져내고 따라서 건져내고 To save. 12장 그 다음에 인도하여 따라서 인도하여 To guide. 13장에서 24장까지예요. 그 다음에 데려가려 하노라 To take. 25장부터 40장까지예요. 자, 제가 이 교회에 처음 왔을 때는 저는 솔직히 표현합니다. 제가 몇 차례 여러분들이 제 마음이 어떻게 전달되는지 모르지만 저는 이 교회 목사님이 없는 줄로 알고 왔어요. 그렇게 해서 목사님 이렇게 말했어요. 장로님이세요? 이렇게 물어봤어요. 제가 목사라고 해서 목사님 계시는구나 이렇게 제가 했거든요. So when I first came to Newcastle Church, I thought that we actually didn't have a pastor. 제가 왜냐하면 저는 어느 교회를 가도 처음 설교한 하나님 주신 마음이 요한복음 9장이에요. So whenever I go to a new church, usually the first part that I 제가 end up 아마 preaching 요한복음 is John 9장을 9. 아마 500번 정도 더 했을 거예요. I probably preached this passage for about 왜냐하면 제가 500 요한복음 times. 9장으로 하늘이 열렸거든요. Because this was the passage that really clicked with me. 그런데 John 뉴카슬 9. 교회를 초청받아서 김한규 목사님 통해서 왔을 때는 이상히 하나님 출애굽기 말씀을 주셨어요. But when I first came to this Newcastle Church, God actually gave me Exodus. 그래서 이 말씀을 다시 한번 구원 경영의 차원에서 왜냐하면 여기 중요하기 때문이에요. 인도하여. So that part's the key part that we're focusing on today. 자, 출애굽기 40장인데 칭의 우리를 하나님께서 우리를 건져내고 구원시켜준 여기까지는 몇 프로 안 돼요. 30% 정도 약 출애굽기에 So if you actually consider it, 40장에서 the entire book of Exodus, only about 30% of it has to do up to the point of salvation. 그래서 여러분들이 이제 광야 훈련 학교를 복습하는 마음으로 여기를 꼭 13장에서 24장까지를 기억하면서 숙제로 읽어봤으면 좋겠습니다. So I really challenge you to really take heart of this and read chapters 13 to 24. 13장에서 14장까지는 홍해에 대해서 말씀이지요. 홍해. The first two chapters are about crossing the Red Sea. 우리를 홍해로 인도하시는 거, 인도하는 거, 인도. It's all about leading Him, God leading us. 목적이 뭐예요? 함께 하기 위해서예요. The whole purpose of leading us is to be with Him. 그래서 여기는 광야로 인도해요. 광야. After the Red Sea, He takes us into the wilderness. 아까 5개 얘기했죠. 1학년, 2학년, 3학년, 4학년, The 5 5학년까지. stages, that was in this 이게 section. 광야로 인도하는 수업이에요. These are the 5 lessons. They actually all correspond to the chapters and stories that 지도자와 happened in Exodus. 모세가 아론으로 말미암아 천부장, 백부장, 십부장 세운 지도자와의 해결이 되어야만이 그때 시내산의 말씀으로 우리를 인도하는 거예요. And only when our leadership problems are resolved, He takes us to Mount Sinai, which is where He gives us His word. 이 교회가 목사님과의 관계가 해결되지 않으면 무슨 관계인지 모르지만 저에게 느낌으로 오는 거예요. 해결되지 않으면 어떠한 말씀이 가도 우리에게 와지질 않아요. We need to resolve our relationship with our leaders. 그래서 이제 이 전체가 이 성막에 대해서는 제가 내일 성막이 새하늘과 새 땅을 말씀하면서 좀 더 구체적으로 하겠죠. 오늘 여기까지 복습은 하겠습니다. This was a revision for today. We'll talk about the new heavens and the new earth from tomorrow. 제가 제 딸하고 이렇게 이제 하면서 더 하나님께서 이제 더 제가 더 천천히 더 잘하겠습니다. He's going to slow down. 여러분 학생은 선생님 말 잘 듣는 거지요. The whole purpose of a teacher, the students should listen to their teachers. 저는 3일 동안 선생님이고 여러분들 학생입니다. So for the 3 days, I'm the teacher, and we are all students. 제가 십자가에 대한 책을 다시 한번 숙제를 내고 싶어요. 선생으로서. So as a teacher, I want to emphasize again and emphasize this book as our homework. 이 책을 다시 한번 읽어보시고
그냥 나 이거 질문하고 싶다. 요걸 찾아서 주세요. Please take a read and actually go through and actually come up with questions. 왜냐하면 제가 한국 부모들은 자녀들이 집에 오면 너 오늘 뭐 배웠냐 이렇게 부모들이 물어봐요. 너 오늘 뭐 배워서 학교 가서. So a lot of Korean parents, when the kids come back from school, will say, "What did you learn in class?" 근데 이스라엘 유대인들의 공부는 너 오늘 뭘 질문했냐 이렇게 말해요. But apparently, a lot of Jewish parents will actually tell their children, "What did you actually ask in class?" 질문만큼 선생님을 만나요. You meet your teachers as much as you have questions. 나에게 질문이 있는 만큼 그 질문의 수준으로 우리가 도달해요. I actually will improve as much as I have questions. 나병 환자가 삶의 능력의 해석을 통해서 나병 환자 된 것이 하나님의 은혜였다라고 그것이 클릭됐단 말이에요. 우리 집사님은. So our one of our members here have said that the part that it really clicked with him was the part where a leper actually said, "This is this is grace that I have become a leper. That the entire process, my life was 그 grace." 선생님으로서 다시 한번 숙제 내는 건 여러분들이 질문을 갖고 오셨으면 좋을 것 같아요. So as a teacher, I want to reemphasize: please come with questions. 제가 지금 이제 이렇게 통역이라고 생각지 않고 계속 질문으로 이끌어가 보려고 했는데 통역이 생겨서 그냥 이건 스킵하고 넘어가겠습니다. 내일 하겠습니다. So we're going to do this questioning part tomorrow. 오늘은 그냥 이어서 준비한 욥기를 한번 이어가 보겠습니다. Today we're going to go on with Job. 오늘 제목은 은혜 학교가 아니라 감사 학교가 아니라 은혜 감사 학교입니다. Today's lesson, today's school is all based. It's titled "Thankfulness Grace School." Grace Thankfulness School. 지금 조금 전에 처음에 우리 목사님께서 그 은혜에 대한 찬양 배웠잖아요, 우리 같이. So today we learned and sung a song about grace. 제가 3달 전에 그 자매하고 같이 집회를 했어요. 그 찬양 팀들하고 그 작사 작곡하고 지선 자매하고. So a while ago, I've met the person who actually wrote this song. 그래서 그 팀들이 대전에서 같이 뮤지컬 팀으로 같이 살아요, 공동체로. These people actually live together as a community in a place in Korea. 때가 되면 그 찬양팀을 뉴카슬 순복음교회에 초청하면 좋겠다라는 생각이 들어서 얘기해요. I'd love to actually invite them, the whole team, to Newcastle Church. 근데 제가 솔직히 말하면 이렇게 가면 제가 밤새워야 될 것 같아서 그만할까요? 네, 그만하고 예. 죄송합니다. 우리 부모님들한테는 아이들은 따로 예? 그냥 있다가 나중에 후반전 때 쉬는 시간에 우리 하늘 영광에 그냥 같이 좀 하고 또 10분 하고 이렇게 가면은 제가 오늘 못할 것 같아요. So I'm fired, guys. 예? Hope to find you next time. 우리 아이들은 따로 제가 미안합니다. 하나씩. 목사님 죄송합니다. 제가 김한규 목사님처럼 이 듀얼 랭귀지가 자유스러우면 제가 할 텐데 죄송합니다. 죄송하고 이대로 갔다가는 밤을 새워야 될 것 같아서 네. 그냥 제가 이렇게 해야 될 것 같습니다. 우리 아이들한테는 정말 미안하고 그렇지만 언젠가는 제가 미국에서 집회를 했어요. 한 오래전에 한 20여 년 전인데 그 LA 은혜 한인 교회라고 옛날 김광식 목사님 계셨던 교회인데요. 제가 이렇게 이제 설교를 하다 보니까 똑같이 김한규 목사님처럼 똑같이 어떤 분이 선교사님의 그 어떤 영적인 그 흐름이 이 미국에 있는 아이들에게도 그대로 흘러갔으면 좋겠다고 그러면서 저에게 그 책을 영어로 출판해 달라고 막 이런 얘기를 했는데 이제 그건 모르겠어요. 아무튼 하나님께서 저의 수준은 제 수준을 제가 알아서 저는 그냥 우리 1세대 제 언어가 통하는 분들에게 하는 걸로 족하고 뉴카슬 교회 2세대는 또
김한규 목사님한테 패스하고 또 다른 사람에게 제가 패스하는 게 내 영역일 것 같다. 제 달려갈 길인 것 같다 생각이 들어서 다시 한번 우리 청년 아이들에게 정말 미안한 마음이고 제가 그냥 어르신들 아니라 우리 조선말이 통하는 우리 여러분들과 함께 제가 이어가도록 하겠습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 천국에는 달력이 없지만 또 우리가 이 땅에 몸을 딛고 살아가고 있는 인생이기 때문에 2023년도 1월 2일이라고 하는 이 날짜 앞에 서 있습니다. 하나님, 우리 2023년도를 시작하면서 두 번째 날 은혜 감사 학교를 시작합니다. 주께서 우리 가운데 임하시고 오늘 말씀 가운데 주님의 임재가 증명될 수 있도록 성령님 도와주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 그래요. 네. 열심히, 네. 오늘 두 번째 은혜 감사 학교를 오신 여러분들을 환영합니다. 여러분들 자신들을 위해서 한번, 또 이 시간을 위해서 박수 한번 맞이하겠습니다. 네. 은혜 감사 학교에 입학한 여러분들 환영하고요. 저는 오늘 특별히 시가서 중에 욥기를 중심으로 우리가 이 땅에 삶을 한번 풀어봤으면 좋을 것 같습니다. 그러면 김한규 목사님 따로 청년들 아이들 데리고 그냥 나가셔도 되는데. 쉬는 시간에 나가요? 네, 알겠습니다. 좀 상당히 제가 당황을 했는데, 네. 그래요. 제가 오늘, 고스포드 쪽에 가서 어떤 신학자를 만났습니다. 그분하고 같이 이제 그 신학교 교수님이셨어요. 그 교수님의 그 장인어른이 93세신데 병원이 아니라 양로원에 계셔서 거기 갔다가 신학교 교수님이고 이제 시드니 교회를 개척하셨다가 신학교 사역을 하시고 30년 만에 이제 은퇴하셔서 지금 이제 고스포드에 와서 사신 지 3년 되셨답니다. 그분에게 제가 이렇게 질문했습니다. 교수님, 목사님이시고 교수님이신데, 욥기를 통한 하나님 의도가 뭐라고 생각하십니까? 교수님, 사탄에 대해서 하나님의 이 관계를 어떻게 보십니까? 제가 이제 알고 있는 질문들을 그분에게 다시 한번 컨펌을 해봤습니다. 제가 지금 여러분들에게 얘기하는 건 좀 민감한 부분일 수 있거든요. 사탄에 대한 얘기를 제가 할 수밖에 없기 때문입니다. 그렇지만 제가 첫날에도 얘기했지만 로잔대회라고 스위스 로잔에서 1974년도에 시작했던 로잔대회가 3번 있었습니다. 이제 네 번째가 내년에 희년을 맞이해서 서울에서 있습니다. 근데 로잔대에서 국제 복음주의 신학에서 발표했던 내용을 중심으로 제가 얘기할 거예요. 그러니까 제 얘기라고 생각하시면 안 됩니다. 그런데 로잔 특별히 제가 이제 크리스토퍼 라이트라고 하는 영국의 구약학자신데요. 그분이 복음주의의 학자로서 로잔대에서 발표했던 내용인데도 불구하고 한국 교회가 이분의 하나님의 선교, 하나님의 백성의 선교 이런 것들을 못 받아들이고 있습니다. 특별히 욥기 같은 말씀에 대해서는 한국 교회가 받아들이질 않고 있습니다. 여러분들도 한국 교회 백그라운드이기 때문에 못 받아들일 수도 있습니다. 그래서 제가 먼저 여러분들에게 그물을 던지는 것입니다. 자, 욥기가 구조가 욥기는 1장과 2장, 3장에서 37장, 38장에서 42장 이렇게 나눌 수 있습니다. 여러분, 욥기는
자, 욥기 시가서가 뭐지요? 욥기, 시편, 잠언 한번 해보세요. 전도서, 아가서예요. 그러면 제가 오늘 그 교수님에게도 동일하게 물어봤습니다. 교수님, 왜 시가서가 성경에 기록되어야 합니까? 제가 그렇게 전도사 때 신학교 MDB 다니면서 물어봤던 질문을 동일하게 30년이 지난 오늘 또 물어봤어요. 교수님에게도. 여러분, 왜 성경에 시가서가 기록되어 있어야 돼요? 시가서는 성경은 하나님의 영으로 기록된 무한 1.1획도 변하지 않는 무한 하나님의 말씀인데도 불구하고 어떻게 욥기, 시편, 잠언, 전도, 아가서가 어떻게 성령으로 기록된 하나님의 말씀입니까? 이건 사람이 기록한 건데 사람이 기록한 이 말씀이 어떻게 성경이 될 수 있습니까? 라고 또 질문했어요. 여러분, 욥기의 핵심은 이 땅의 모든 사람들이 아마 99점 몇 프로가 거의 키워드를 고난으로 볼 겁니다. 고난. 욥기는 고난이 키워드가 아니에요. 시편은 언약과 성취에 관한 하나님의 신실성을 보여주는 하나님의 성품이 시가서 안에 담겨져 있습니다. 잠언은 하나님의 나라에 대한 주권성이 표현되어져 있는 하나님의 성품을 나타내는 거예요. 전도서는 세상과 구별되어지는 하나님의 거룩성이 나타나져 있는 하나님의 말씀입니다. 아가서는 단순한 아가서에 표현되어져 있는 것들을 그림으로 그린다면 상당히 야한 19금이 나올 거예요. 이 아가서는 변하지 않는 하나님 사랑에 대한 불변성이에요. 하나님의 성품이 나타나져 있는 게 시가서예요. 자, 그러면 욥기는 도대체 뭐지? 욥기의 키워드가 뭐지? 욥기는 철저하게 하나님의 창조의 전능성이에요. 전능성. 하나님만이 하십니다. 하나님의 위대하심이 드러나는 전능성이에요. 그래서 유일하게 66권의 성경 중에 전능이라는 단어가 32번 나오는 게 욥기예요. 다른 곳에서는 전능이라는 단어가 많이 나오면 3번, 5번. 보통 3번 이하예요. 시편에만 5번 나오고 전능성은 욥기에 나옵니다. 그래서 욥기의 핵심 키워드는 전능성이에요. 성품이. 자, 욥기 1장, 2장은 이제 성경을 보면서 읽어볼 거예요. 욥기 1장, 2장은 우리가 일반적으로 생각하는 고난의 인간의 모든 고난이 다 함축되어져 있는 재산도 잃고 자식도 죽고 사실 부모보다 더 일찍 죽은 자식이 불효라고 하잖아요. 가슴을 묻는다고 하잖아요. 자식도 죽고 건강도 잃어버리고 부인도 떠나가 버리고 모든 그 총체적인 고난에 대한 표현이죠. 그런데 대부분의 이 신학에서 말하는 게 욥기의 고난을 회개하면 더블로 준다. 더 부흥시켜준다. 제가 자녀가 둘이 있는데요. 이 아들 죽여놓고 4명 다시 하나님 주시면 그게 복입니까? 회개하면 더 많은 걸 주신다. 이게 복음입니까? 욥기를 잘 보세요. 하나님의 전능성이 이 시가서 자체가 욥기, 시편, 잠언, 전도, 아가서가 성경에 기록된 이유는 없어서는 안 될 성경이었다는 거예요.
이 하나님의 성품이 전능성, 신실성, 주권성, 거룩성, 불변성에 대한 이 거룩함이 드러나는 게 시가서라는 거예요. 자, 이 1장, 2장에는 제가 이제 그림으로 한번 쭉 설명을 해 드릴게요. 이거 지나고 나서. 제가 지금 갑자기 통역이 돼가지고 좀 뒤죽박죽 됐는데, 여러분들, 자, 회개하면 되는 게 아니고, 여기에서 말하는 3라운드, 3번을 친구들이 이제 이 링에서 싸운 복싱 같이 이제 싸우거든요. 서로 디스커스 토론하는 거예요. 끊임없이. 저 미안해, 한 번만 지워줘봐요. 제가 이제, 네, 다시 지워주세요. 칠판 붙잡고 있는 우리 그 현우 엄마가 없으니까 좀 마음이 좀 이렇게 되네. 자, 현우 엄마는 내일 이 펜을 새 거를 좀 사다 주세요. 새 거예요? 아, 있답니다. 유성이에요? 무성이에요? 무성이에요? 써도 됩니까? 아, 써도 됩니까? 자, 제가 여러분, 제가 시간을 한번 그려보겠어요. 시간. 욥기를 기억하면서 시간을 그려보겠습니다. 이 비싼 그림입니다. 시간을, 이게 시간이에요. 언제 하나님이 창조하셨는지 모르지만 알파 오메가 된 시간 개념이에요. 시간을 제가 1000년씩 끊어볼게요. 1000년. 마이너스 1000년, 마이너스 2000년, 언젠지는 몰라요. 플러스 1000년, 플러스 2000년. 지금이 몇 년이에요? 2023년 한 요만큼 되겠죠. 이제 예를 들어서 이게 하나의 이제 시간으로, 눈에 보이는 시간으로, 창세기 1장 1절에 뭐였죠? 제가 만난 세 분의 하나님 중에 첫 번째 시간의 하나님이에요. 태초의 하나님. 이게 지금 제가 내일이 제일 중요한데, 새하늘과 새 땅으로 연결하려고 그래요. 시간의 하나님이에요. 시간의 하나님을 그림으로 그려본 거예요. 우리는 지금 한 2023년 요 정도 살아요. 2023년 1월 2일. 그런데 이 예수님 전 2000년 전에 사람이 누구였냐면 아브라함이에요. 아브라함. 그런데 지금 우리가 욥기를 공부하고 있어요. 욥기는 이 시대 사람이에요. 욥기는. 그러면 우리가 지금 욥기를 읽으려면 몇 년 전 사람을 읽어야 돼요. 4000년 전에 있었던 것을 우리가 읽어내야 돼요. 1000년, 예수님 오기 1000년 전이 누구예요? 대표적인 게 다윗이에요. 어제 우리가 출애굽의 여정은 모세는 1500이에요. 여기 모세. 하나님의 타임라인을 보고, 자, 여러분 보세요. 500년. 이걸 초대교회사라고 그래요. 초대교회사. 초대교회사에는 성경이 없었는데 순교자들만 있었어요. 문서적인 성경은 없었지만 예수를 사랑하고 예수를 전했던 순교자들은 많았어요. 자, 중세교회사를 이렇게 봐요. 여기에서 이렇게 1500년까지. 여기가 1500이죠? 이게 1000년의 중세교회사예요. 여러분, 이때 중세 1000년 동안 하나님의 이름으로 장사해 먹었어요. 구원을 돈으로 팔았어요. 아까 제가 여기 4000년 전에 이 욥기를 풀어볼 때 죄라고 하는 개념,
회개라고 하는 이 개념. 자, 사랑하는 여러분, 자, 보세요. 혹시 종교개혁에 대해서 아시죠? 그게 몇 년도인지 아세요? 1517년도에 요만큼이에요. 1517년도. 스위스의 존 칼뱅이라고 하는 칼빈이 기독교 강요를 처음 출판한 데가 1536년이에요. 요만큼이에요. 기독교에 대한 기본, 하나님이 누구신가, 예수는 누구고, 성령은 누구고, 교회는 뭔가. 그걸로 조직 신학이 돼서 지금 이때부터 요만큼 사이에, 이만큼 사이에 드디어 우리 사이에 신학이라고 하는 개념이 들어와 있어요. 욥기를 보면서 왜 제가 중요하게 생각하냐, 칼빈도 욥기를 해석을 나도 못하겠다. 하나님의 절대 주권과 인간의 의지, 자유의지 다 해석 못하겠다. 제가 오늘 만났던 교수님에게 이렇게 물었어요. 교수님, 장애인들이 이 땅에 왜 태어나야만 합니까? 그럼 그 부모들은 자기들이 원해서 여러분 혹시 자녀들 중에 장애인 있습니까? 왜 목사님, 사모님이 10년 전에 돌아가셔야 됐습니까? 이러한 여러 가지 고난들을 어떻게 우리가 해석하느냐. 이 하나님의 시간 개념, 시간 속에서 사탄이 하는 일은 뭘까? 이런 것들이 다 질문 속에 있어지는 것이 욥기를 푸는 열쇠 중에 하나예요. 질문이 없으면 죽은 시체는 시간도 없고 질문도 없어요. 저는 그 불멍이라고 요즘 표현하던데요. 그냥 불 타는 걸 가만히 바라보는 걸 좋아해요. 그 좋아하는 이유 중에 하나는 제가 화장터에서 일을 했어요. 중학교 2학년 때 화장터를 처음 가가지고 사람 죽은 것을 이렇게 가만히 봤어요. 사람이 죽으면 어떻게 되지? 사람이 죽으면은 몇 시간 후에 한 줌의 흙이 될까? 죄가 될까? 이런 것들을 물음을 가지고 질문을 갖고 시작했던 첫 걸음이 중학교 2학년이었어요. 그래서 며칠 전에도 저희 가족들이 어디에 가서 이렇게 그 빼치가라고 하는 그 불 태우는 거, 그 일을 하면서 또 그럴 때마다 제가 화장터에 있었던 걸 이렇게 생각해요. 저도 언젠가는 한 줌으로 갈 텐데. 여러분, 우리가 지금 욥기를 보려고 하는 건 내가 있는 이 자리에서 4,000년 전에 이 문화 속에 있었던 그 동방의 가장 의인이라고 했던 욥기 1장에 나와 있는 욥기 1장 6절 7절에 나와 있는 까닭 없이 사단이 이렇게 말해요. 까닭 없이 어떻게 이렇게 욥이 잘 살 수 있습니까? 조선말로 까닭 없이라고 하는 그 말 한마디. 까닭 없이 아무 이유 없이도 하나님이 그렇게 하실 수 있다라는 것이 전제된 말씀이거든요. 여러분, 우리가 은혜라는 말은 내가 감히 기대하지 않았던 것이 나에게 찾아온 것이에요. 출애굽기 아까 12장이 은혜예요. 우리를 건져낸 거예요. 우리가 기대했습니까? 우리가 원했습니까? 아무 조건 없이 나에게 찾아온 것이 은혜예요. 여러분, 은혜를 얼마나 우리가 감사하는가 욥기를 통해서 한번 풀어봅시다. 신학이라고 하는 것은 여러분, 성서신학이 이 교회사에 보면 이 신학이 정립된 것은 17, 18세기예요. 그러니까 우리가 지금 이제 신학을 넘어서서 제가 왜 이렇게 그 시간 개념을 얘기했냐면 우리가 이러한 시간 속에 살아요. 우리 서로 싸움할 수 있는 여유가 없어요. 우리가 서로 논쟁할 수 있는 그러한 여유로운 인생이 아니에요. 이렇게 연약한, 지금 여기에 살고 있어요. 그냥 짧게 그려놨지만 눈에 보이는 것처럼 우리가 여기 살면서도 4,000년 전에 있었던 욥기를 해석해내는 이러한 멋진 삶을 우리가 지금 있는 거예요. 현우야, 너는 누구냐? 현우지. 그러니까 자기의 존재를
죄인으로 시작하는 사람이 있고, 그렇게 이제 교회가 죄라는 말을 조선말로 조이다라는 말이에요. 조이는 거, 끊임없이 도라이바로 나사를 조이는 거예요. 계속 조이는 거예요. 그걸 죄라고 그래요, 죄. 율법은 끊임없이 우리를 조여가고 있어요. 나는 누구지? 나는 죄인이구나. 이렇게 생각하는 사람들을 만들어서 하나님이 구속해 주셨어요. 은혜로. 그런데 오늘 교수님에게도 그렇게 또 내가 물어봤어요. 교수님은 인간을 죄인으로부터 시작하시는 것을 지금 연세에 어떻게 생각하십니까? 기독교 세계관 관점에서 죄인으로 구속으로 가버리는 이 세계관하고 어제 잠깐 말씀드렸던 하나님의 창조가 더 강조되어지고, 창조란 말은 결국 하나님의 형상이거든요. 나는 누구냐? 나는 하나님 형상이야. 나는 보통 사람이 아니야. 나는 하나님 형상으로 된 사람이야. 이게 강조되어지면서 창조, 죄인, 타락, 구속, 완성으로 가는 이 세계관으로 원만하게 흘러가는 신학이 있고, 제가 지금 신학을 얘기하는 거예요. 아니야. 야, 네가 어떻게 하나님 형상이야. 너희들은 다 죄인이야. 계속 이건 종교가 하는 일이에요, 사실은. 좀 표현이 거칠어서 죄송한데 끊임없이 묶어오는 거예요. 그게 어디에서 나오냐? 아까 얘기했던 1장 2장의 욥기 1장 2장에 동방의 가장 의인이었다라고 하는 욥을 향해서 사탄이 계속 고자질하는 거예요, 하나님 앞에. 어떻게 까닭없이 욥이 그렇게 하겠습니까? 하나님이 재산도 많이 주고 여러 가지 많이 줬기 때문에 그렇게 하나님 섬기죠. 욥은 일주일에 한 번 예배드린 자가 아니에요. 매일매일 제사를 드렸던 사람이에요. 그것도 자식들별로 각자 각을 뜨고 피를 흘려서 각을 뜨고 하나님에 바쳤던 사람이에요. 이게 보통 심각한 일이 아니죠. 얼마나 동방의 의인 중에 의인으로 하나님이 인정해 줬던 사람이에요. 그 사람을 우리가 지금 오늘 보고 있는 거예요. 그 싸움이에요. 나는 어디서부터 시작하냐? 욥은 끊임없이 하나님의 창조를 기억하는 것으로 가는 거예요. 그런데 아까 얘기했던 3장부터 37장까지의 욥기의 거의 몇 프로예요? 한두 장만 써도 되는데 이 친구들이 4,000년 전에 있었던 욥의 가장 친한 친구들이에요. 다 아브라함의 계보들이에요. 이 믿음의 친구들이 욥을 계속 정죄하는 게 뭐예요? 조이는 거예요. 야, 네가 죄를 져서 그렇지 않냐? 어떻게 까닭 없이. 근데 이게 욥기 1장 2장이 풀어져야만이 하나님께서 이러한 전능자구나를 전제하고 이 친구들은 끊임없이 욥에 대한 세상의 가치, 인생의 가치를 가지고 욥을 계속 죄로 몰아가는 거예요. 여러분, 교회에서도 우리가 지금 신앙생활을 하고 있는데 우리 교회 안에서도 목사님이나 장로님이나 신앙생활 잘했던 사람이 갑자기 아프거나 암이 걸리면 어쩐지 요즘 교회 잘 안 나오더라. 요즘 이러면서 정죄하면서 계속 조이는 거예요. 그러면서 이 세상의 가치, 인생의 가치관으로 원인이 있기 때문에 결과가 있는, 결과를 보면서 원인을 찾아내는. 그래서 원인의 원저자, 원인의 시작점. 누가 이걸 이렇게 만들었느냐. 세상은 이렇게 찾아가는 거예요. 그걸 인과응보라고 하죠. 원인에 따른 결과라는 거예요. 그러나 끊임없이 욥은 원인이 하나님에 있다라고 계속 되는 거예요. 원인이 사람에게 있다고 하지 않고 원인이 하나님에게 있다.
자, 한 번만 더 지워주시면 제가 다른 그림으로 한번 그려볼게요. 이제 사단을 좀 얘기하려고 그래요. 자, 여러분, 사탄에 대해서 여러분들이 어떻게 해석하느냐가 이 욥기를 풀어내는 가장 저는 키다라고 봐요. 저는 생각지 않게 하나님이 예수 믿고 은사를 좀 주셨더랬어요. 그래서 제가 귀신 쫓아내고 병든 자 치료하고 이런 일에 많이 하나님 앞에 붙들렸어요. 그래서 성령이 막 너무 많이 와가지고 좀 제발 오지 말라고 할 정도로 제가 상당히 민감한 그런 하나님의 쓰임 받았던 일이 있었어요. 목사님 기억하실지 모르지만 예전에 그 할렐루야 기도원의 이름도 잊어먹었네. 김계호 원장 기억하시죠? 제가 직접 보고 그랬는데 이렇게 손을 딱 내면 수술을 해도 들어가지 않는 배를 칼로 이렇게 막 앞덩어리 끄집어내고 이런 거 제가 보고 그랬거든요. 그런데 그 김계하 원장이 결국은 또 마지막 노년에 이제 안찰이라고 막 해가지고 야, 너 옛날에는 내가 이렇게 끄집어내는데 네가 죄가 많아서 그래. 너 회개해야 돼. 막 두들겨 때리다가 결국은 감옥에 잡혀갔거든요. 하나님은 어느 순간 쓰세요. 아멘. 하나님 앞에 어느 순간 우리가 쓰임 받을 수 있어요. 출애굽기 어제 봤지요. 광야훈련학교에서. 그러한 영적인 대결은 3장에서 출애굽기 몇 장이에요? 3장에서부터 11장까지예요. 10가지 재앙. 그 영적 싸움이에요. 우리의 구원의 여정 가운데 우리가 그러한 영적인 싸움에 머물러 있는 사람들은 아직 이 3장에서 11장 사이에 있는 거예요. 우리가 확실하게 구원받았고 나는 이제부터 하나님의 형상, 어제 선식과 킹십 얘기했죠. 나의 시작은 하나님의 형상으로 시작하는 거야. 창조로 시작하는 거야. 이렇게 가는 관점을 지금 욥은 얘기하는 거예요. 자, 제가 이제 그림을 하나 더 그려보겠습니다. 그냥 하나님을 아까는 시간으로 그렸어요. 지금은 제가 공간으로 한번 그려볼게요. 그냥 하나님이 이런 공간에 있더라고 생각을 해보세요. 공간에 하나님께서 허락해요. 사탄이라고 하나의 영역을. 대부분의 사탄을 생각하는 영적 싸움으로 봤을 때는 하나님의 공간 밖에 에스겔과 이사야 선지자 이사야의 글을 통해서 글 속에 나타나는 어떠한 그 타락한 천사로 생각하는 사람들은 사탄을 이쪽으로 봐요. 하나님의 영역 밖으로 봐요. 근데 욥기에서는 특별히 복음주의 신학에서는 사탄을 어디로 보냐면 하나님의 영역 안에 봐요. 무엇을 근거로? 창세기 3장 1절이에요. 피조물 중에 가장 간교한 자라 이렇게 말해요. 그걸 이제 계속 요한 나오다가 계시록 20장에 그 간교한 자가 누구냐? 옛 뱀, 마귀라고도 하고 이렇게 해요. 그러니까 욥기 1장, 2장에는 3장에서 37장까지의 3번의 복싱링에 들어가서 끊임없이 친구들이 죄로 계속 몰아가잖아요. 이럴 때 이 1장, 2장에 누가 나타나요? 하나님과 사탄과 욥, 이 세 선수라기보다도 이제 이 영적 존재가 있는 거죠. 그러면 이 하나님의 공간 개념 안에 사탄의 영역이 있고 욥은 어떻게 찾아 있을까요? 사람은. 이게 지금 같은 이 부분 집합으로 있는 거예요. 이게 지금 그러니까 이 친구들의 말도 옳아요. 친구들의 질문도 옳아요. 왜? 이 땅에 우리가 살고 있으니까. 여러분, 만약에 복 받는 것이 어떤 부자 되는 것이 이게 우리의 진짜 복이라면 교회 안 다닌 사람이 더 많이 부자예요. 사우디아라비아 무슨 황자 있거든요. 빈 누군데 아무튼 얼마나 부자예요. 세계 몇 개 부자예요. 그 사람 교회 안 다니 예수 안 믿어요. 왕세자 최근에 지금 뜨고 있는 지금 그 사람에게 줄 서려고 지금 호주 시드니까지 와서도 그 사우디아라비아 프레젠테이션 했대요. 그 비즈니스 투자하라고. 그래서 아까 350만 불 그 사람도 사우디 가려고 또 투자하려고 해.
경영이에요. 돈의 경영. 여러분, 영적인 구원의 경영을 저는 지금 여러 학생들에게 안내하고 있습니다. 내가 받은 이 구원의 감격을 우리가 어떻게 내가 이 마지막 40장 성막까지 가지? 인도에서 데려가는 데까지 내가 갈까? 그리고 이제 내일 얘기할 새하늘과 새 땅이라는 게 도대체 뭐지? 천년왕국은 뭘까? 이렇게 연결을 하는 거예요. 이게 창조라고 하는 어마어마한 38장에서 40장까지는 이 친구들하고 욥하고 끊임없는 대화 가운데 하나님은 이 어마어마한 이 메시지를 다 창조에 대한 얘기를 해요. 어떠한 코멘트도 안 하세요. 보세요. 여기는 욥이에요. 욥이라고 하는 사람이에요. 바로 나지요. 나는 이 하나님의 영역 안에 살면서 사단에 대한 하나님의 허락하심 속에서 진행되어져 가고 있는 이 과정 속에서 내가 어느 일부분이 있기 때문에 이 일부분 때문에 이 친구들은 이 일부분이에요. 십자가 더하기 십자가 곱하기 십자가의 책을 제가 왜 여러분들에게 좀 드렸고 여러분들에게 질문을 받기를 원했냐면 이 십자가 책 안에만 육체와 영적인 3차원과 4차원 이런 이 의식이 분리될 수 있는 말씀들이 많이 내포되었기 때문이에요. 제가 오늘 그 93세 된 할머니 지금 신방 갔다 왔거든요. 그 시드니 교회 개척하셨고 뭐 그 할머니 그 사위가 이제 교수님이시고 근데 그 할머니가 십자가 책을 자기가 계속 자기 노트에 적고 또 적고 적고 또 적고 그걸 저에게 보여주셨어요. 93세 된 할머니가. 그러니까 코드가 맞아요, 저하고. 그런데 여러분 보세요. 이 욥기의 핵심 내지는 욥기를 풀지 못하는 칼빈마저도 풀지 못했던 표현은 나는 절대 주권만을 인정했는데 욥의 내용을 보니까 절대 주권이 아닌 것 같아. 인간의 의지도 있는 것 같아. 그런데 여러분, 하나님의 절대 주권과 인간의 자유의지가 몇 프로냐에 따라서 신학적인 논쟁이 17, 18세기부터 시작되던 논쟁이 밖에 이게 하는 거예요. 인간의 이게 하나님의 절대 주권이 좀 많다. 이것을 개혁주의 신학이라고 보고 인간의 그래도 자유의지가 한 6대고 여기는 4야. 이렇게 되는 건 이 자본주의 자유신학으로 가는 거예요. 이게 여기가 90이고 여기가 10이어도 복음주의라고 하지 않아요. 여기가 99.9%라고 해도 아니에요. 이게 100%야만이 신본주의가 되는 거예요. 욥기가 강조하는 건 하나님의 창조성 앞에서 하나님이 하신다고 하는 100%의 절대 주권을 인정하는 거거든요. 사탄이 여기에 있으면 100%의 절대 주권을 인정 못해요. 전달이 잘 되는지는 모르겠네요. 제가 전달을 잘 알아들을 만큼 표현을 해야 되는데 제가 어떻게 표현해야 될지 모르겠습니다. 이 퍼센트가 얼마냐에 따라서 신학이 바뀌어요. 여러분은 어떠한 신앙 안에서 신학을 하고 있습니까? 여러분의 신학이란 말은 뭐 신학교 가서 공부한 거 아니라 내가 바라보는 하나님이에요. 내가 하나님을 어떻게 바라보고 있나? 정말 하나님만이 다 하신다고 난 바라보나? 아니 하나님이 하시고 나도 조금 일부 한다라고 생각하나? 은혜라는 건 그거 아니에요. 하나님이 다 하신다고 바라보는 거예요. 지선자매라고 아까 은혜 찬양했던 그 송경미 자매 작사하고 그 팀들이 이제 만들었어요. 그 자매가 저에게 어느 날 찾아와서 선교사님, 제가 북쪽에 있는 장애인들 좀 하나님이 주셔서 저는 10년 동안 집회 갈 때마다 북한 여성처럼 옷을 입고 삽니다. 라고 저에게 찾아왔어요. 그 지선자매 유튜브 보세요. 다 밑에는 검정 치마, 위에는 흰
옷이에요. 북한에 대한 하나님이 자기 아들이 완전히 타들어갔을 때 강남 성모병원에서 하나님이 강력하게 임재해서 네 아들 걱정하지 마. 내가 고쳐줄 거야. 너는 북쪽에 있는 장애인들을 기도해. 그랬다는 거예요. 여러분들은 실제적으로 이 고난에 대한 이 1장, 2장 다 없어져 본 경험이 우리에게는 없기 때문에 저도 아직도 제 아들, 딸이 든든하게 있고 돈도 잘 벌고 제 아내도 너무 이쁘고 아직도 도망가지 않고 살아있고 그렇기 때문에 사실 욥을 제가 설교하기에는 좀 저도 감동이 없을 수도 있어요. 그렇지만 저는 소록도 나병 환자들 속에서 살아봤고 왜 이 땅에 나병 환자가 있을까? 왜 이 땅에 장애인이 있을까? 그것도 선천적 장애가 왜 있을까? 장애인 부모들하고 참 많은 이야기를 하면서 이 땅에 왜 장애인이 있는가를 저는 욥기를 통해서 하나님의 의도를 발견하고 제가 너무너무 행복했어요. 그건 뭐예요? 하나님의 전능성 때문이에요. 여러분 우리가 뒤돌아보면 하나님이 다 하셨다고 고백할 수 있어요. 제가 3번의 말씀을 그렇게 준비했어요. 첫째 날 광야훈련학교는 사실 과거예요. 우리 다 패스오버, 출애굽했고 구원받았고 과정에 있지만 그래도 지나간 거예요. 근데 욥기는 오늘은 은혜 감사학교는 현재성이에요. 지금이에요. 지금 우리가 해야 될 일은 욥기를 통해서 나타나는 하나님의 전능성을 붙잡는 거예요. 그리고 내일 있어야 될 사랑 연습학교는 미래에 준비된 그 새하늘과 새 땅을 우리가 믿음으로 받아들이는 거거든요. 그래서 제가 이렇게 가슴 떨림으로 준비해 왔어요. 제가 이 영상만큼은 제가 간직하고 싶어서 영상을 부탁했어요. 이건 어디로 이렇게 보여주게 하고 싶은 영상 아니거든요. 왜냐하면 제 모든 걸 제가 쏟아내고 있어요. 비밀을. 내일은 최종적인 제 와이프에게도 공개하지 않았던 그 새하늘과 새 땅의 비밀을 제가 보여드리려고 그래요. 여러분, 제가 이렇게 3일을 준비했던 이유는 하나님이 저에게 뉴카슬 순복음교회를 저는 선교사의 마음으로 바라보게 했기 때문이에요. 저는 여기를 선교지로 보기 때문이에요. 여러분이 우리 한 사람 한 사람이 진정한 동일한 선교사의 DNA가 흘러간다면 우리는 지금 이대로 있을 수는 없어요. 여러분, 김한규 목사님이 계속 강조했던 게 저는 그렇게 이해해요. 교회가 건물 아니에요. 그렇게 지난번 처음 제가 예배에 참여했을 때 목사님이 그걸 강조하시더라고요. 사람이지요. 그럼 내가 사람이면 내가 죄인으로부터 시작할 건가? 근데 이 땅의 교회는 죄인으로 시작하도록 계속 몰아붙이는 거예요. 그렇게 해야만 죄를 계속 몰아가야만이 돼요. 그래야지 유지가 돼요. 예수님이 기독교를 알고 부활하셨을까요? 기독교는 종교예요. 여러분, 종교 안에 갇혀 있으면 안 돼요. 이 죄에 대해서 하나님께서 잠깐 사단에게 허락했어요. 이 정도까지 해라. 라고 했을 때 유교는 죄를 조상 탓으로 해요. 유교 알죠? 조상의 어른 너희들이 제사를 안 지내니까 부모에게 할아버지에게 제사를 안 지내서 너희 자손이 왜 무덤을 안 옮겼어? 양지바른 대로 해야지. 이렇게 해서 이 죄를 어떻게 몰아가냐면 이 종교예요. 조상으로 몰아가요. 불교는 죄를 어디로 몰아가요? 전생으로 몰아가요. 전생에 어떻게 했으니까 지금 이렇게 안 풀고 있는 거야. 캐톨릭은 어떻게 몰아가요? 선악으로 몰아가면서 뭔가를 지금 중세 1000년 동안 구원마저도 사제들이 다 팔았어요. 선과 악을 사람이, 목사가, 사제가 결정했어요.
정교 분리 원칙을 해야 되는데 캐톨릭과 특별히 러시아 정교회는 종교하고 정치하고 같이 가버렸어요. 그래서 이번에 러시아하고 우크라이나하고 전쟁할 때 여러분 유튜브에서 봤는지 모르지만 러시아 사제가 비행기 안에서 다 축복했어요. 공중에서 보셨어요? 유튜브? 보셨죠? 공중에서 왜 그들에게 그 권세가 있다고 보는 거예요. 그리고 다 헌금해가지고 그들이 막 이렇게 했어요. 분당의 어떤 교회도 분당 무슨 에덴 교회인데 그 교회도 목사가 장로들 데리고 헬기 타고 가가지고 분당을 다니면서 이거 다 내 거다. 이런 미친 새끼들이 있어요, 진짜로. 왜 새끼라고 하면 우리 같은 교단인데. 지금 그런 상황이에요. 여러분, 그게 기독교입니까? 예수님은 기독교를 모르고 벌하셨어요. 몰랐어요. 기독교를 몰라고 성경도 없었던 곳에 순교자들만 있었던 게 초대교회 500년이에요. 여러분들은 지금 어성경 읽어진 애를 14명이나 지금 구약을 졸업했습니다. 우리 김학용 사모님 때문에 여기까지 지금 제가 왔는데 신약까지 잘 맞춰서 신약까지 다 맞춘 사람들은 정말 세계를 이제 그리스도인으로 세계를 품고 우리가 비록 뉴카슬에 있지만 세계를 품은 그런 그리스도인이 되기를 축복합니다. 제가 개인적으로 참 존경하는 그 크리스토퍼 라이트의 그분의 하나님의 선교는 하나님의 선교를 위해서 성경이 나왔다. 성경을 읽어서 하나님의 선교를 찾아내지 마라. 이거 주장해요. 하나님의 선교를 위해서 예수가 이 땅에 오셨다. 대부분 사람들은 뉴카슬 교회가 선교한다고 어느 지역 가가지고 선교하니까 그때 예수가 왔고 성령이 왔고 선교가 시작했다고 조선 사람들의 등에 업혀가지고 선교사의 등에 업혀가지고 예수님이 조선 땅에 왔다 100여 년 전에 이런 선교가 아니고 인본주의 선교다는 거예요. 그분의 강조점은 태초부터 하나님은 창조부터 종말을 하셨던 그분은 하나님의 선교를 위해서 성경을 산물로 우리에게 선물로 주셨다라고 말해요. 그게 이제 하나님의 백성의 선교라는 책에 너무 자세하게 나와 있어요. 아무튼 저는 이 욥기를 통해서 기독교가 그러면 이 죄라고 하는 것을 어떻게 우리가 해석해야 될 건가? 삶의 능력은 해석에 있다고 했는데 우리 뉴카슬 순복음교회를 어떻게 해석할 건가? 예수 안에서. 삶의 능력은 해석에 있습니다. 소록도 나병 환자들이 내가 문둥이가 아니었다면 예수를 못 믿었을 텐데 하나님이 나를 특별히 나병 환자로 만들어줘서 내가 예수 믿게 됐다고. 내가 나병 환자였기 때문에 나는 예수 믿을 수 있다고. 그래서 그들의 행복이 저에게 그대로 전염되어서 제가 욥기를 풀어낼 수 있는 원천이 된 거예요. 여러분 다시 한번 말씀드리지만 칼빈의 1536년에 초판이 된 칼빈의 기독교 강요 6권이 지금 이 시대에 500년 동안 신학의 기초가 됐습니다. 여러분 기독교 강요로 인해서 신학이 수없이 갈라지면서 갈라졌던 가장 큰 시작점 오리지널 포인트는 아까 자유주의와 절대주권과 자유주의를 몇 %로 나눌 거냐 50대 50으로 나눌 거냐? 그러면 웨슬레구나. 70대 뭐 이렇게 다 나눠져. 몇 대 몇으로 나눌 거냐요. 그런데 욥기의 핵심 키워드는 고난이 아니라 뭐예요? 창조예요. 여러분 38장부터 40장까지 우리가 한번 이 시간에 한 38장만 한번 읽어볼까요? 소리내서 한번 천천히 읽어보죠. 어떠한 것도 하나님은 얘기하잖아요. 욥의 친구들한테 야 너희들 왜 그렇게 말했어? 그렇게 말하지 않아요. 하나님께서는 아무 조건 없이 그냥 당신의 일을 그냥 말씀하실 뿐이에요. 자 38장 1절 자 저기 앞에 나와 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 그때에 여호와께서 폭풍우 가운데에서 욥에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐?
너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라. 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? 내가 깨달아 알았거든 말할지니라. 누가 그것의 도량법을 정하였는지, 누가 그 줄을 그것의 위에 띄었는지 내가 아느냐? 그것의 주추는 무엇 위에 세웠으며 그 모퉁이들을 누가 놓았느냐? 그때 새벽별들이 기뻐 노래하며 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느니라. 바다가 그 모태에서 터져 나올 때에 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐? 그때 내가 구름으로 그 옷을 만들고 흑암으로 그 강보를 만들고 한계를 정하여 문빗장을 지르고 이르기를 내가 여기까지 오고 더 넘어가지 못하리니 내 높은 파도가 여기서 그칠지니라 하였노라. 내가 너의 날에 아침에게 명령하였느냐? 새벽에게 그 자리를 일러 주었느냐? 그것으로 땅끝을 붙잡고 악한 자들을 그 땅에서 떨쳐버린 일이 있었느냐? 땅이 변하여 진흙에 인친 것 같이 되었고 그들은 옷같이 나타나되 악인에게는 그 빛이 차단되고 그들의 높이 든 팔이 꺾이느니라. 내가 바다의 샘에 들어갔느냐? 깊은 물 밑으로 걸어 다녀 보았느냐? 사망의 문이 내게 나타났느냐? 사망의 그늘진 문을 내가 보았느냐? 땅의 너비를 내가 측량할 수 있느냐? 내가 그 모든 것들을 다 알거든 말할지니라. 어느 것이 광명이 있는 곳으로 가는 길이냐? 어느 것이 흑암이 있는 곳으로 가는 길이냐? 너는 그의 지경으로 그를 데려갈 수 있느냐? 그의 집으로 가는 길을 알고 있느냐? 내가 아마도 알리라. 내가 그때 태어났으리. 너의 횟수가 많음이니라. 내가 눈 곳간에 들어갔었느냐? 우박 창고를 보았느냐? 내가 환난 때와 교전과 전쟁의 날을 위하여 이것을 남겨두었노라. 광명이 어느 길로 뻗치며 동풍이 어느 길로 땅에 흩어지느냐? 누가 홍수를 위하여 물길을 터주었으며 우레와 번갯길을 내어 주었느냐? 누가 사람 없는 땅에 사람 없는 광야에 비를 내리며 황무하고 황폐한 토지를 흡족하게 하여 연한 풀이 돋아나게 하였느냐? 비에게 아비가 있느냐? 이슬방울은 누가 낳았느냐? 얼음은 누구의 태에서 났느냐? 공중의 서리는 누가 낳았느냐? 물은 물돌같이 굳어지고 깊은 바다의 수면은 얼어붙느니라. 내가 묘성을 메어 묶을 수 있으며 삼성의 띠를 풀 수 있겠느냐? 너는 별자리들을 각각 제때에 이끌어낼 수 있으며 북두성을 다른 별들에게로 이끌어갈 수 있겠느냐? 내가 하늘의 궤도를 아느냐? 하늘로 하여금 그 법칙을 땅에 베풀게 하겠느냐? 내가 목소리를 까지 높여 넘치는 물이 내게 덮이게 하겠느냐? 내가 번개를 보내어 가게 하되 번개가 내게 우리가 여기 있나이다 하게 하겠느냐? 가슴 속의 지혜는 누가 준 것이냐? 수탉에게 슬기를 준 자가 누구냐? 누가 지혜로 구름의 수를 세겠느냐? 누가 하늘의 물주머니를 기울이겠느냐? 티끌이 덩어리를 이루며 흙덩이가 서로 붉게 하겠느냐? 내가 사자를 위하여 먹이를 사냥하겠느냐? 젊은 사자의 식욕을 채우겠느냐? 그것들이 굴에 엎드리며 숲에 앉아 숨어 기다리느니라. 까마귀 새끼가 하나님을 향하여 부르짖으며 먹을 것이 없어서 허우적거릴 때에 그것을 위하여 먹이를 마련하는 이가 누구냐? 산염소가 새끼 치는 때를 내가 아느냐? 암사슴이 새끼 낳는 것을 내가 본 적이 있느냐? 그것이 몇 달 만에 만삭되는지 아느냐? 그 낳을 때를 아느냐? 계속 이어지는데 이제 이렇게 합시다. 자, 지구에 관련된 영상을 잠깐 준비했습니다. 한번 보십시오. 다시 한번 말씀드리지만 이 욥기는 이렇게 30몇 장이나 써가면서 한두 장 써도 될 이야기를 이렇게 했던 이유는 끊임없이 우리의 원인이 제공자가 사람이야. 네가 그랬어라고 끊임없이 우리를 정죄하고 있다는 겁니다. 그런데 하나님은 이 하나님의 창조성을 얘기하고 있습니다. 자, 아까 제가 하나님의 시간표를 그려드렸잖아요. 우리가
예를 들어 태양계 할 때 수금, 지화, 목토, 천에 이렇게 배웠던 기억나죠? 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 해왕성 이런 거. 제가 이 공간을 얘기했잖아요. 태초에 하나님이 천지를 창조했던 태초의 하나님, 시간의 하나님, 천지 하나님, 공간의 하나님, 창조의 하나님, 인간. 하나님의 형상으로 만들어진 나. 하나님은 나에게 관심이 있습니다. 하나님의 형상을 따라 하나의 모양대로 만들어진 나에게 하나님은 관심이 있습니다. 아멘. 철저하게 하나님은 사람에게 마지막 날 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 창조하셨습니다. 자, 하나님의 그 천지의 공간 속에 아까 얘기했던 이런 모든 제가 그렸던 그림들을 다 담을 수 있습니다. 1000년씩 잘라가지고. 창조부터 종말을 말씀하셨던 그 하나님만이 하실 수 있는. 그래서 1000년이 하루 같고 1000년이 하루가 1000년 같다고 한 하나님의 크로노스의 시간 속에서 우리는 천국의 시간을 사는 것이 이 땅의 그리스도인입니다. 내가 보이는 이 몸은 보이지 않는 영혼입니다. 십자가 책에 써놨어요. 나의 영혼은 보이는 몸입니다. 여러분 내일 숙제에서는 질문을 좀 가져오셨으면 하는 바람입니다. 저는 이 시간 여러분들에게 이제 이 욥기의 말씀을 정리하면서 세 사람의 이야기를 여러분들에게 나누면서 같이 공감해 보려고 합니다. 여러분, 제가 상담 심리학자는 아니지만 코칭이라고 하는 상담 심리학에서 2천만 원을 주고 배우는 코칭의 코스 중에 세 가지의 새가 있습니다. 따라서 해보실래요? 앵무새, 갈매기, 공작새. 첫 번째는 앵무새처럼 상대를 그대로 공감해 주는 겁니다. 누가 뭐라고 했든. 저는 우리 아버지가 돌아가신 지 10여 년이 헐찍 됐지만 저희 아버지가 저를 깨울 때마다 어렸을 때 제가 막둥이에요. 7남매 중에 막둥이에요. 형, 누나, 저예요. 그래서 제가 얼마나 귀엽게 자랐겠어요. 상당히 그 당시에 저희 할아버지가 전라남도 광주에서 변호사 하시고 그 당시 외정 때 공부 많이 하셨던 집안의 막내 아들이에요. 근데 저를 깨울 때마다 빨리 일어나 하면서 이불을 덮여주셨어요. 일어나 하면서 이불을 계속 덮어줬어요. 그러면 저는 그냥 아무 생각 없이 잠만 계속 잤어요. 제가 그 일을 제 아들한테 하고 있습니다. 지금도. 나이가 30이 다 돼가고 있는 아들한테 일어나 하면서 계속 이불 덮어주고 있습니다. 이 아버지의 사랑이 그대로 말 없이도 흘러가는 하나의 이야기 아닙니까? 저는 이러한 이 앵무새가 되어진다면 우리가 진정한 크리스찬의 은혜 감사 학교에 필요한 첫 번째 여러분에게 드리는 선물입니다. 두 번째는 따라서 합니다. 갈매기. 갈매기 아시죠? 착 가다가 어떠한 그 수면에 물고기가 탁 올라왔을 때 탁 낚아채는 거죠. 대화를 하다가 그분의 가장 어떤 공감해 줄 수 있는 격려하고 칭찬하고 지지하고 축복하고 그 아이에게 그 순간 할 수 있는 걸 찾아내는 거예요. 그래서 정확하게 앵무새의 역할을 갈매기가 좀 더 디테일하죠. 마지막으로 공작새. 따라서 공작새. 공작새는 정말 자기의 모든 걸 다 보여주는 거거든요. 우리 상대방에게 정말 내가 할 수 있는 가장 좋은 것들로 표현하는 거예요. 제가 보니까 우리 김태훈 목사님은 표현을 잘 못하신 것 같아요. 그냥 혹시 경상도세요? 그래서 그렇구나. 밥 먹자, 자자, 그런 것 같으죠. 그러니까 저는 전라도 사람이거든요. 그러니까 저는 이렇게 표현을 잘합니다, 목사님. 그러니까 목사님은 제가 봤을 때 여러분들을 사랑하지만 사랑하는
표현의 기술이 좀 부족하신 것 같아. 전 선생님이니까 제가. 그러니까 이제 그러한 기술이 좀 부족하시니까 여러분들 말은 안 하지만 이제 에너지가 제게 느껴지거든요. 기운이. 지나가는 똥개도 짖으면 왜 짖는지를 알까요, 모를까요? 진짜 물려고 확 짖을까요? 반가워서 꼬리치며 짖을까요? 보면 알잖아요. 그러한 짐승도 에너지가 있으니까 안단 말이에요. 사람은 하나님의 형상을 따라 모양대로 만들어졌기 때문에 더 많은 에너지가 흘러가서 사실은 더 잘 알아요. 말 안 해도. 이 교회의 흐름을 특별히 강사로 붙들리면 더 잘 알아요. 여러분이 알고 계시는 시드니의 새순교회 알지요? 죄송해요. 제가 새순교회 얘기 하나 할게요. 새순교회에 이기원 목사님이 그만두시고 두 번째 목사님 누가 온지 아세요? 나준성 목사님이라는 분이 오셨어요. 근데 나준성 목사님이 오셔서 6개월 만에 첫 번째 부흥성회를 했는데 제가 강사가 됐어요. 3일 동안 제가 이제 그 새순교회에 그게 아마 오래된 일이에요. 그런데 강사로 제가 이 새순교회 이제 처음 부흥회 강사로 제가 3일 동안 하나에 붙들렸을 때 나준성 목사님 저한테 했던 얘기가 있어요. 이기원 목사님은 이런 스타일이었습니다. 그런데 저는 이런 스타일의 목사입니다. 그런데 성도들에게는 이렇게 큰 갭이 있습니다. 선교사님이 이 갭을 좀 해주세요. 이런 목적으로 저를 강사로 초청했어요. 근데 이 뉴카슬 교회는 여러분들이 초청한 게 아니고 제가 왔거든요. 그러니까 사실 제가 이게 진짜 제가 요 얘기를 해야 되나 말해야 되나를 상당히 제가 이렇게 분별하고 있습니다. 왜냐하면 제가 앵무새로 갈매기로 공작새로 2천만 원 주고 배웠던 이 공감의 능력을 여러분들에게 지금 조금씩 풀어내고 있습니다. 눈을 크게 뜨고 제 눈을 잘 보면 알 수도 있습니다. 그래서 아무튼 여러분들이 이제 좀 더 성숙한 그리스도인이 되어서 정말 뉴카슬 순복음교회가 하나님 보시기에 참 좋았다라고 하는 교회가 되기를 원합니다. 어제 잠깐 선십과 킹십을 얘기할 때 계시록 21장 6절에 다 이루었다라는 말이 있어요. 기억하세요? 그리고 이기는 자에게 아들의 회복을 준다고 했던 성경에 다 이루었단 말이 세 군데 나와요. 어디 나올까요? 저는 이렇게 표현해요. 십자가에서 다 이뤘다 그건 이해하시죠? 또 한 군데는 계시록 21장이에요. 또 한 군데는 창세기에 사람을 만드시고 하나님 보시기에 어떻게 좋았더라? 겁나게 좋았다. 다 이루었다라고 하나님의 모든 걸 쏟아내어진 것이 바로 우리예요. 다 이루었다고 하는 그 세계에 우리가 머물면 우리가 서로를 격려하고 지지하고 칭찬하고 같은 말이지만 블레싱, 축복하고 정말 하나님의 사람들로 우리가 충분히 능히 이겨내지 않을까 저는 감히 생각합니다. 저는 시드니에 호주에 이제 3월 17일까지만 있습니다. 이제 제가 2022년도 이 한 해를 우리가 이제 해마다 우리 가족들은 아주 오래됐는데요. 가족의 10대 뉴스를 개인별로 정합니다. 그래서 저는 제가 이제 2022년 동안 제 스스로의 10대 뉴스를 정하다가 제가 깜짝 놀랐어요. 제가 이런 어려운 상황인데도 10개 나라를 다녀왔더라고요. 10개 나라. 10개 나라에 가서 뭐 미국, 캐나다, 몽골, 베트남 뭐 하여튼 10개국을 다니면서 말씀 사역을 했더라고요. 여러분 하나님께서 뉴카슬 교회 이제 우리 그 은혜 감사학교에 우리를 지금 불러주면서 제가 영상 하나를 준비했습니다. 짧은 영상인데 한번 보시고 첫 번째 제가 세 사람을 소개하려고 합니다. 정말 이 시대에 은혜가 무엇인지 감사가 무엇인지 풀어내는 그 줌으로 녹화된 영상인데요. 한번 보시겠습니다. 여러분 무슨 내용이냐면요.
제가 이제 작년에, 벌써 2022년 작년이잖아요. 제가 세 사람을 소개하려고 합니다. 아들 죄송합니다. 이거 없어졌네요. 네. 여러분, 제가 프랑스에서 저에게 연락이 왔어요. 선교사님, 한국에 가시면 꼭 한 군데 신방 좀 가주세요. 그래서 이제 제가 갔습니다. 아무 생각 없이 갔어요. 갔는데 너무 감동이어서 제가 제 아내와 같이 줌으로 연결해서 했던 상황입니다. 쉽게 말하면 중국 유학생이에요. 근데 한 학생은 이름이 방주예요. 방주. 노아의 방주할 때. 근데 방주 학생은 인공지능을 공부하고 있는 어느 대학에 지금 4학년이에요. 중국 유학 한족이에요. 조선족 아니에요. 와서 한국말로 인공지능을 공부하고 있는 4학년 학생이에요. 그러니까 제법 한국말을 해요. 근데 한 학생은 한국에 온 지 1년이 안 됐어요. 근데 서로 캠퍼스에서 만나서 우리 서로 자취값, 이 반값 아끼기 위해서 우리 같이 살자. 그래서 같이 산 지 얼마 몇 달 안 됐을 때 그 한족 아이, 이 가해자의 엄마 아버지도 중국 목사님이에요. 이 가해자가 그냥 칼을 들어가지고 자고 있는 방주를 눈을 찌르고 11반을 찔렀어요. 눈이 하나 없어져버렸어요. 그리고 여기 동맥, 손, 인대를 다 찔러가지고 이 아이가 피를 흘리면서 이제 이 밖으로 나와서 그때가 새벽 3시하고 4시 사이래요. 그때 택시가 있을 장소가 아닌 택시가 있어가지고 택시기사가 피 흘리고 찾아오는 그 손님을 맞이해서 119에 신고해가지고 그 아이가 잡혀서 교도소에 가 있고 저는 이제 그런 상황에서 제가 신방을 한 거예요. 가서 얘기 들어보니까 이 방주가, 롱스토리지만 간단히 이 방주가 나 다 용서한다. 다 용서한대요. 그 엄마를 만났어요. 엄마는 한족이세요. 당연히. 그 옆에 아까 이제 학교 관계자고 뒤에 있는 분이 조선족이신데 경제학과 교수예요. 그분은 이제 한국말로 하는 교수예요. 그분이 중국말을 다 통역하고 이 방주 학생이 당연히 용서해야죠. 성경에 서로 사랑하라고 되어 있는데 저는 완전히 충격이었습니다. 아니 성경에 서로 사랑하라고 그랬는데 용서해야죠. 엄마한테 물어봤어요. 어머니는 이 상황을 어떻게 생각하십니까? 우리 아들이 자랑스럽다는 거예요. 왜요? 아니 눈을 하나 잃었는데 눈이 하나 없어요 지금. 11번을 찔려가지고 동맥이랑 이런데 다 지금 피자국으로 상처가 다 있는 거예요. 그런데 어제 전라남도 광주에 출입국관리소에 가가지고 나를 가해시켰던 그 학생을 판사에게 지금 탄원서 쓰고 왔대. 그건 누가 태워다 줬냐, 라이드해 줬냐 했더니 자기들이 버스 타고 택시 타고 가서 출입국관리소에 가야만이 무슨 인감을 뗄 수 있대요. 그래서 제가 그런 얘기를 들으면서 계속 충격인 거예요. 내가 만약에 누군가가 우리 아들을 눈을 하나 찔렀다면 나는 못 참을 것 같은데? 아니 어떻게 그런 상황에서 용서할 수 있지? 그래서 이제 계속 얘기를 해봤어요. 그랬더니 중국의 운주라는 도시에 살고 있는데 그럼 언제부터 예수를 믿었어요? 라고 물어봤어요. 어머니한테. 그랬더니 자기 집안은 언제부터 예수 믿는지 모른대. 중국에 시진핑이 모든 십자가를 다 떼라고 그럴 때 다른 도시는 다 스스로 십자가를 뗐답니다. 근데 유일하게 운주라는 도시에만 상하이에서 약간 북쪽에 있는 도시랍니다. 그 운주라는 도시에만 십자가를 안 뗐대요. 너희들이 떼라. 우리는 안 뗀다. 그래서 유튜브에 나와 있는 게 운주라는 도시에 포크레인으로 막 십자가 뗀 모습이 자기들 손으로는 우리는 감옥 가면 같지 안 뗀다. 그런 데에서 그래서 동방의 예루살렘처럼 살고 있는 동네가 중국의 운주라는 데랍니다. 그래서 운주에 살고 있는 그분이 저한테 들려주는 거예요. 우리 언제부터 예수 믿는지 모르지만 우리는 정확히 신학도 아니고 교회 없지만 우리는 성경 말씀에
서로 사랑하고 서로 용서하라는 말 그 붙잡고 사는데 우리 아들이 이렇게 용서할 수 있다고 하는 것 자체가 나는 기쁘다고. 그렇게 말하는 거예요. 그래서 제가 너무 충격이어서 제가 그 아들한테 물어봤어요. 지금 뭐 하고 싶어? 그랬더니 그 아들이 피를 질질, 이게 지금 이제 눈이 자기 눈이 아니야. 눈이 있다가 없으니까 자꾸 만지는 거예요. 눈이 없어. 그러다가 그 의안이라고 그런가요? 그냥 아직 이제 안 맞대요. 이제 막 껴가지고. 그 눈이 이제 진물이 흐르면서 제가 우리 말했어요. 방주야, 너 지금 뭐 하고 싶어? 그랬더니 저 소고기 먹고 싶어요. 그러는 거야. 아니, 제가 4년 동안 한국에 왔는데 소고기가 그렇게 먹고 싶은데 한 번도 못 먹었대. 공부한다고. 돈 없어서. 그래서 제가 그날 밤 소고기집 가가지고 그냥 마음껏 먹어라. 그래서 제가 소고기 파티를 해줬습니다. 그리고 그 방주 엄마한테 그렇게 물어봤어요. 나는 목사고 선교사인데 내 자식 누가 그러면 나는 못 참을 것 같은데 어떻게 참냐. 그랬더니 하나님이 자기 아들을 이름을 방주로 지어준 거에 대해서 바로 이때였구나. 의사가 11번을 칼로 난도질을 했는데도 그 옆에 가해자가 동맥의 그 사이사이를 어떻게 이렇게 그 사이사이를 그 칼이 빗나갔는지 하나님 은혜 아니고는 해석할 수 없다고. 그러면서 이름을 지어줬던 그 기쁨에 또 계속 충격이었습니다. 그 순간순간이. 그래서 제가 그 방주 아이에게 그래, 끝까지 그 믿음 변치 말고 우리가 주님 오실 때까지 잘하자. 그리고 송교사님이 호주 한번 초청할게. 오면은 제가 뉴카슬 순복음교회 데리고 오겠습니다. 네, 두 번째 소개하겠습니다. 두 번째, 여러분, 지금 저는 지금 현재 상황을 얘기합니다. 두 번째는 박근혜 정부에서 대통령 두 분을 모시고 살았던 대통령 뭐라 그러지? 주치. 대통령 주치로 계셨던 분이세요. 대통령 주치로 계셨던 분이신데 어느 날 저하고 좀 만났습니다. 만나가지고 이제 이런저런 얘기하다가 그 박사님이 이제 인터넷 신문 상당히 뭐 유명한 분이셔서 다 나옵니다. 네, 그 박사님이 네, 괜찮습니다, 목사님. 그 정 박사님이 저에게 이렇게 얘기했습니다. 성사님, 제가 대한민국에서 가장 어린 나이에 한의사가 됐습니다. 저희 집안은 할아버지 때부터 계속 한의사고 지금 이제 저희 그 지역에서 그 한방 의학 재료를 경희대학교 납품하는 아주 수년을 그런 집안입니다. 그런데 제가 한의사로 경희대학교 수석으로 입학해서 수석으로 졸업했습니다. 그런데 한의학으로 환자들을 치료하다 보니까 청년들에게 정확하게 전달이 안 돼서 제가 다시 공부해서 연대에 편입을 해가지고 가정의학과 의사가 됐고 의대를 차석으로 졸업했습니다. 그래서 양의사, 한의사를 갖고 있는데 어느 날 제가 이제 그 전라북도 전주입니다. 전주 덕진광장이라고 광장에 횡단보도를 이렇게 옆을 지나가고 있는데 덤프트럭이 지나가다가 어떤 사람을 딱 쳤는데 목이 날아가 버렸습니다. 그냥 목이
목이 그냥 떨어져 가더래요. 그래서 사람들이 자기는 걷고 있었고 사람들도 목이 날아갔으니까 그걸 그냥 막 웅성웅성 이렇게 모여들었답니다. 그런데 본인이 이제 신앙 양심상 자기가 의사라서 그냥 그걸 갔답니다. 이렇게 떼골떼골 굴러가는 머리를 보는데 자기 엄마였답니다. 그리고 이분이 순간적으로 그냥 얼굴에 쇼크가 와가지고 모든 게 다 마비가 되어버렸답니다. 그래가지고 자기 주머니에 여기가 얼굴이 다 마비가 돼서 손은 마비가 안 돼서 메모지를 꺼내서 내 어머니입니다. 나를 빨리 병원에. 그래서 자기가 이제 쇼크를 당해서 병원에서 의식을 깼을 때는 그 전북대학교 신경외과 의사들이 들리더랍니다. 아, 이 사람 여기 다 마비돼서 우리는 회복할 수 없어. 그래서 또 썼답니다. 그 정 박사님이. 나를 빨리 전주시장, 아무튼 중앙시장 앞에 있는 한의사 뭐 이렇게 보내 택시를 해서 가서 자기가 침을 놔서 이쪽 눈을 좀 살렸어요. 그래서 한쪽 눈만 살려가지고 한쪽 눈 완전히 다쳤고 그래서 눈이 이렇게 한쪽 안에는 눈동자는 살아있는데 실눈처럼 이렇게 되어 있어요. 근데 여기까지 중요한 게 아니고 이분이 이러시는 거예요. 저한테. 성교사님, 제가 이제 어떻게 전달을 할지는 모르지만 재판장에 가서 이 정 박사는 이렇게 얘기했답니다. 판사한테. 재판장님, 저 가해자가 예수만 믿는다면 저는 모든 걸 다 용서하겠습니다. 그러니까 집안에 있는 누나나 형들이 자기 형 누나들은 자기만 진짜 엄마래요. 배달은 형 누나들이었고 자기 엄마였대요. 그러니까 형 누나들이 너 진짜 괜찮아? 어떻게 용서할 수 있어? 네 엄마잖아. 우리 엄마지만 네 엄마잖아. 그러니까 이 정 박사 그랬답니다. 나는 예수 믿어서 다 용서받았어. 그리고 저 형제가 예수만 믿는다면 나는 다 용서하겠다고 탄원을 해서 결국은 그 형제가 엄마의 기일만 되면 찾아와서 결혼해서 지금 가정을 이루고 저 교회 다니고 있습니다. 예수 잘 믿고 있습니다. 이렇게 하고 있다고 제게 얘기를 해줬습니다. 그래서 대통령 주치의를 했던 분이 그러한 신앙 안에서 예수 믿는다는 게 우리 엄마를 그렇게 고의적이진 않지만 그 엄마의 목을 떨어뜨렸던 그 운전수를 용서할 수 있을까? 저는 제 엄마 너무 사랑했거든요. 저 엄마는 작년에 돌아가셨습니다. 저희 엄마랑 제가 어렸을 때 손잡고 가다가 누군가가 우리 엄마한테 할머니 그러면 제가 돌을 들어서 던져버렸어요. 왜 우리 엄마가 할머니냐고. 제 입장에서는 우리 엄마 그냥 엄마인데 다른 사람이 봤을 때는 이게 제가 그렇게 성질이 급했고 또 엄마를 사랑했던 아마 그렇게 저는 해석하고 싶어요. 그래서 엄마가 저를 유독이 너는 참 그냥 할머니라고 하든 뭔 문제야. 이게 이제 제가 막내니까 우리 형하고 저하고 20살 차이 납니다. 그러니까 지금 우리 형님은 벌써 80이고 이제 그런 게 이제 엄마에게 다른 사람들이 할머니라고 했을 수도 있겠다라고 생각이 들어요. 철이 들고 나니까. 근데 그 정도로 제가 엄마를 사랑했는데 만약에 우리 엄마를 누군가가 그렇게 차 사고로 죽였는데 난 아무 조건 없이 용서를 할까? 그 정 박사님 말씀은 그 당시에 자기가 돈을 요구할 수도 있고 법적으로는 그 운전수 가해자가 100% 잘못했답니다. 그 파란불에 달렸기 때문에. 근데 이렇게 판사에게 얘기했답니다. 저 형제도 먹고 살려고 일하면서 했던 것입니다. 예수만 믿는다면 내가 아무 조건을 용서하겠습니다. 판사가 아무튼 서로 그런 감동의 시간이 있어서 제가 결국은 이제 했습니다. 자, 마지막으로 한 사람 더 소개하고 제가 이제 오늘 은혜 감사학교 두 번째 수업을 마칠까 합니다. 어떻게 은혜 아무 조건 없이 받는 하나님의 은혜입니다.
진짜 이 은혜가 흘러가서 이 감사로 변화되어지는 세 번째 이야기 드리려고 합니다. 저는 논산훈련소에서 착출을 받아서 군대 생활을 교도소에서 했습니다. 지금 이제 그런 군인이 없는데, 저는 특별히 사형수들에게 제가 예수를 전했고, 제가 미친놈처럼 정말 그때처럼 예수 믿었다면 나는 지금 주님 오시면 참 좋겠다 할 정도로 그때 참 예수 사랑했고, 네, 그렇게 지냈던 적이 있습니다. 제가 첫 휴가 때도 제가 오살리 금식기도원에 가서 휴가 때 제가 금식하고 아무튼 그런 열심을 가지고 그렇게 예수님 사랑하며 살았던 그런 시간들이 저에게 있었습니다. 그리고 교도소에 있는 그 재소자들에게, 그 사형수들에게 예수를 전하면서 그들이 저에게 똥물을, 자기가 독방에 있으니까 이제 그 안에서 오줌똥 싸잖아요. 그런 똥물을 저에게 찌클면서 너나 예수 믿으라 할 때, 그때도 계속 제가 받은 그 하나님의 은혜와 사랑 감사해서 한 사람에게라도 제가 예수를 전했습니다. 그리고 어느 날 사형 선고를 받은 한 형제를 알게 됐고, 제가 군인이었기 때문에 사실은 감옥 안에 들어가서 그 재소자에게 몰래 성경 공부를 한다는 건 제가 잡히면 저도 바로 감옥에 가는 상황입니다. 근데 제가 그 형제, 그 재소자, 그 사형수 이제 무기수가 되고 이제 아무튼 예수를 전해서 제가 방 안에서 감옥문 안에 잠가놓고, 사실은 쇼생클 탈출 그 이상의 정말 말도 안 되는 그러한 성경 공부를 했습니다. 그러다 결국 롱스토리지만 그 형제가 예수를 믿고 목사가 됐습니다. 그래서 8.15 특사로 나와가지고 목사님이 됐습니다. 합신이라고 여러분 이제 아무튼 그 기독교 한국의 장로교 합신 측에서 이제 MDB를 공부하는데, 징역 생활을 오래 했기 때문에 컴퓨터를 쓸 수 없잖아요. 그래서 계속 손으로 해가지고 아무튼 엉덩이 싸움으로 씨름을 해서 목사고시를 시험을 몇 번 떨어지고 또 떨어지고 해서 결국은 그 어려운 합신에서 합동신학에서 졸업을 하고 목사가 되는 날 저에게 와서 축하해달라고 그래서 제가 그때 카자흐스탄 선교사였었는데 그 자리에 갔습니다. 저에게 눈을 딱 쳐다보면서 이렇게 말했어요. 서로 감옥에 있었던 얘기 하지 말자고. 저는 군인이었기 때문에 저는 사실 아무 문제 없는데, 그 형제에게는, 그 목사님은 그 교도소에서 특사로 나와서 그 사람은 살인을 했기 때문에 이 조직 깡패였거든요. 그래서 대신 사람을 죽이고, 그러니까 이제 그 형제가 이제 아무튼 예수 믿고 교도소의 모범수가 되어서 특별 사면을 받고 8.15 특사로 나와서 신학을 해가지고 목사가 되는 날, 그리고 이제 목사가 돼서 이제 어딘가에 부교육자를 해야 되는데 20여 년의 어떤 그 텀이 있으니까 갈 데가 없잖아요. 그래서 형제가 이제 그 시신 닦는 그 호스피스 사역을 주로 이제 그런 시신 닦으면서 장례해주고, 그 예수 믿지 않는 사람들 하여튼 잘 마지막 죽음을 해주는 일들을 해 갔습니다. 그러다가 어느 날 저에게 이제 만났어요. 시신이 너무 차갑다는 거예요. 다른 사람도 아니고 자기는 다른 사람을 죽여봤기 때문에 시신이 차가운데 하나님 앞에 계속 기도했대. 하나님, 내가 우리 집에 가면 우리 딸 아이 깨어놓으면 따뜻한데, 하나님 저도 시신을 닦을 때마다 따뜻하게 시신이 느껴질 수 있도록 그렇게 기도를 했다는 거예요. 그래서 아무튼 수년을 시신을 닦으면서 그렇게 살고 있는 목사님이 있습니다. 그런데 어느 날 저에게 또 이렇게 말하는 거예요.
이성 교사님, 우리 엄마가 내가 교도소에 있을 때 우리 엄마 아버지가 면회를 와가지고 내가 예수를 전했어요. 예수를 전했는데 아들 하나밖에 없는 아들이 교도소에서 그 면회실에서 예수 전하는 것 때문에 엄마 아빠가 새벽 기도를 교회를 신앙생활을 하다가 교회에서 새벽 예배 드리고 나오다가 차에 치여서 그 자리에 죽었대요. 여러분 어떻게 생각해요? 교회 다니면 특별히 순복음 교회 다니면 더 잘 돼야 되고 잘 살아야 되고 기도하면 더 응답받아야 되고 병 들었으면 치료받아야 되고 귀신 들렸으면 쫓아내야 되고 그러한 기독교의 복음도 있지만 예수 믿으면 손해봐야 되고 예수 믿으면 그 사랑의 은혜가 용서로 나타나야 되고 의를 위하여 핍박받는 자에게 주는 복을 더 사모해야 되고 그런 복음도 있지 않습니까? 그 형제는 교도소에서 자기 엄마가 죽었다는 얘기 듣고 자기 집안에 아들만 있기 때문에 용서를 해야 되냐 안 해야 되냐 보상 문제 때문에 사인을 해야 될 때 내가 먼저 예수 믿은 것 때문에 엄마는 순교했다고 교회에서 새벽 예배 끝나고 돌아와서 엄마가 먼저 내려가지고 길을 건넜는데 뒤에서 오토바이가 와서 그 자리에서 즉사했는데 그 상황을 엄마의 순교로 해석하면서 저에게 예수 믿게 해줘서 고맙다고 이렇게 얘기했습니다. 여러분 예수 믿는 거 어떻게 생각해요? 우리는 구원을 경영해야 됩니다. 출애굽기는 12장으로 끝나지 않습니다. 끊임없이 하나님 우리에게 주신 광야 훈련 학교를 졸업하고 군인도 마찬가지 아닙니까? 방위 훈련 받으면 방위가 되는 거고 교도소 훈련 받으면 교도소의 특수 군인이 되는 거고 특공대 훈련 받으면 특공대 훈련원이 되는 거고 그렇지 않습니까? 그러나 그 훈련이 세면 셀수록 현장에서 살아가는 그 파워는 더 크지 않겠어요? 해병대는 지금도 끊임없이 자기들의 기술을 따지면서 해병하고 있습니다. 우리 뉴카슬 순복음교회 여러분들이 영적인 하나님 나라의 해병대 특수요원들 다 되기를 축복합니다. 광야 훈련학교 잘 마쳐서 은혜감사학교 잘 통과되어서 내일 하나님 우리에게 주실 또 사랑연습학교를 기대하면서 오늘 신방 가서 만났던 93세의 할머니 더하기 십자가 곱하기 십자가를 끊임없이 자기 노트에 적어서 보여주셨던 할머니 기억이 없어서 가물가물하다가 딸이 선교사님 알아볼까 걱정했던 그 할머니 하나님 감사합니다. 감히 기대하지 않았던 하나님의 은혜를 우리가 맛봅니다. 몸을 입고 이 땅에 살면서 우리보다 앞서갔던 은혜의 경험자들, 은혜를 삶으로 풀어냈던 사람들을 우리가 함께 그 길 가기를 원합니다. 하나님 우리 뉴카슬 순복음교회를 축복하여 주옵소서. 세상이 감당할 수 없는 하나님의 은혜의 사람들로 사용하여 주옵소서. 바울이 고백했던 것처럼 나의 나됨이 전적인 하나님의 은혜였다고 내가 다른 사도보다 더 많은 일을 했다 할지라도 이것 또한 하나님이 주신 은혜였음을 고백했던 바울처럼 하나님 우리의 남은 생애가 은혜의 빚진 자로 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 오늘 간증 속에 나누었던 우리 방주 형제와 하나님
또 그 가해자 형제와 또 그 양가 부모 모든 믿음의 동역자들에게도 하나님의 은혜가 강같이 흘러갈 수 있도록 우리가 생각할 때마다 기도하게 하여 주옵소서. 기도의 빚진 자로도 살게 하시고, 하나님 또 그 교도소에서 일방적인 하나님의 은혜를 경험했던 그 형제, 지금 목사님의 삶 가운데도 그의 가족 가운데에도 어느 누구에게도 말하지 못하는 그러한 교도소의 생활이 이 땅에서 자유함으로 풀어지는 그날을 함께 꿈꾸며 기대하며 나아갑니다. 주께서 그 가정에, 그 목사님의 삶 가운데, 사역 가운데, 가정 가운데 은혜를 부어 주옵소서. 하나님, 우리 정 박사님의 삶 가운데도 질병관리청을 통해서 일하실 그 모든 사역 가운데도 주님의 은혜가 흘러가서 하나님의 다시 오심을, 새하늘과 새 땅의 삶을 이 땅에서 맛보며 기대하며 기다리며 고대하며 살아갈 수 있는 믿음의 사람들로 우리도 함께 그 일에 동역하는 하나님의 동지들, 천국 독립군 되게 하여 주옵소서. 지금은 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 태초의 선교사의 모습으로, 아니 선교사로 파송되어 오신 예수 그리스도의 은혜와 십자가에 죽기까지 사랑하셨던 그 하나님의 사랑하심과 성령의 내주하심이 오늘 말씀 가운데 은혜의 감사학교를 잘 통과해서 우리도 이 땅에 살아가는 동안 은혜 감사 잊지 않고 살아갈 수 있는 하나님의 사람으로 결단하고 돌아가는 사랑하는 믿음의 동역자들 위해, 특별히 목숨 걸고 예수 믿고 있는 이슬람 땅의 장애인들과 북한 지하교회 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.